Behind every successful event and every shining student is a year of hard work, planning, and dedication. It's now time to look back at our accomplishments and look forward to our future goals. Ladies and gentlemen, please lend your attention to the stage as we present the annual school report. Good evening once again and welcome to this event. I welcome all of you, all our dignitaries, our parents, our well-wishers and most important, our all beloved kids. I take a pleasure sharing this annual report with you all. There is always a podium laid for every individual to dream, to desire, to determine, to decide their destination. Apple Preschool is one of the best places in discovering every approach as flared to bloom into vibrant colors. With heartfelt gratitude to Almighty, with a continuous journey of these 9 years, I am here to present the annual report for the year 2025-26. This year we have seen incredible growth. This is all because of the trust you all have shown. From classroom learning to exciting sport activities, from dazzling cultural programs to new initiatives, we all played a part in making it memorable year. Our academic year 2025-26 began when the school reopened on 12th of June 2025. The teachers had decorated the entrance of the school with balloons to make the kids feel special and warm welcoming. The first day of the school was followed by Saraswati Puja along with the parents to seek the blessings of God. Yoga Day was celebrated on 21st June, which was then followed by celebrating Red Day on 30th of June. The month of June ended with the first and foremost meeting with parents. Our Honorable Principal, Mrs. Yogita Patil Ma'am, had undertaken the meeting to discuss the rules and regulations which should be followed by kids as well as the parents. The meeting was successful as all parents' response to the meeting was very informative. We started the month of July by celebrating Doctor's Day on 1st of July and Ashadhi Ekadashi on 5th of July. We also celebrated different days like Rainy Day, Rainbow Day, Green Day, making the importance of rain, magic of colors and feeling freshness of greenery and prosperity of nature. Students wore the raincoats and danced with full of energy as we had arranged rain dance in our school premises. All the staff members also explained about the rainy day insects, what do we wear, what do we eat, and appearances of rainbow in rainy season. Students and teachers enjoyed season special sweet corn, that is bhutta we call. We also celebrated Guru Purnima on 10th of July. All the kids took the blessings of teachers in a traditional way. Towards the end of month, we celebrated Nag Panchami on 29th of July. The month of August held multiple competitions like debate competition, fancy dress competition, drawing competition and hymn competition in which all the students participated and showed their interest and confidence. The month of August also had Raksha Bandhan as well as Pola celebration. On Janmashtami celebration, all the children dressed like Radha Krishna get up to celebrate this traditional festival. We had organized a puja setup and kids also enjoyed the Handi. On Independence Day celebration, students dressed up in national leaders and freedom fighters, performed dance and patriotic songs and delivered speeches. Teachers' Day was the first event celebrated on the 5th of September with great enthusiasm. All the kids performed various dances, activities to entertain teachers and made them feel great and special. The management also organized a small party and games for teachers and the support staff. Then the first term exam was conducted, followed by Parents-Teachers Meet, which took place on 20th of September. The month of September ended with Dandiya celebration. October saw the celebration of Mahatma Gandhi Jayanti. All the students sung the patriotic songs. Teachers also inculcated all the Gandhiji's values and thoughts in our kids' mind.
Annual Day was celebrated on 4th of October with fun and interactive ways where kids learned about animals through dressing up, singing songs, acting out animal moments, crafts like adding feathers to the hen, and simple facts about habitats and care, fostering curiosity, empathy, and knowledge about the animal kingdom through play and creative activities. On the occasion of Diwali, Apple Preschool held a fiesta prior to Diwali holidays. All the kids made colorful lanterns with the help of parents and all other lanterns. All these lanterns were used in decorating the school premises. All the parents were also invited along with their kids to the Diwali fiesta. The whole staff had made lot of arrangements welcoming parents followed by Lakshmi Puja. Later, all the kids and parents had also had lot of fun playing games and also enjoyed the food stall. Children's Day was celebrated in the month of November with midterm exams being conducted in mid-December. The Sports Day was in December. Christmas celebration took place on 25th of December and the year ended with a school picnic which was on 30th of December to Anandam Agri-Tourism. It was a great outing where kids enjoyed in the play area, sand games and eating together. They also enjoyed various rides like camel ride, bullock cart, train, tractor ride and most enjoyable rain dance. Considering the importance of oral health, we arranged dental checkup for all the students and staff in our premises. January saw celebration of Makar Sankranti on 14th of January where students got to fly kites. And here we are at the most awaited event for our annual gathering and prize distribution program. We believe that we did a wonderful job for the operation of our school this year. We are proud to mention that all the esteemed parents and students have expressed their highest level of satisfaction regarding the academics as well as co-curricular activities we offer at the school. At Apple Preschool, we are committed to providing the best quality early education through a safe environment and trained teachers, play, blessed learning and individual attention ensuring every child's joyful and holistic development. I thank you, our one management team, for their wholehearted encouragement and outbound support. Once again, thank you for believing in us and making this day very special. We look forward to welcoming you time and again for more such moments in the future. Thank you. Success isn't just about what you accomplish, it's about what you inspire others to do. Our today's guest of honor is someone who embodies excellence and has dedicated their time to community service and education. I would like to call upon the stage our today's guest of honor, Mr. Amol Sonavane sir, to say a few words and share their experiences with us all. वातावरण एवढं प्रफुल्लित आणि उत्साहपूर्ण आहे आणि अशातच कोणीतरी भाषण द्यायला आलंय हे जरा वेगळं वाटत नाही आहे का? आणि तुमचा जो मोमेंटम आहे, तुमचा जो मोसम आहे तो अचानक तुटल्यासारखा वाटतोय मला पण. परंतु तरीही आज जी मस्तिकी पाठशाला चालू आहे त्या पाठशालेसाठी जमलेले सर्व तारे जमीन पर जे तारे आहेत ते आकाशातले जे जमिनीवर आलेले आहेत म्हणजे छोटे छोटे मुलं, त्याचबरोबर त्यांचं कौतुक पाहण्यासाठी आलेले त्यांचे जे बिलोड वन्स म्हणजे त्यांचे जे जवळचे ना ते एकमेकांसाठी आहेत, मुलं ज्यांच्यासाठी आहेत आणि ते मुलांसाठी आहेत, असे सर्वजण या ठिकाणी आलेले आहेत. बरोबर. तर सर्वांचं त्याचबरोबर हे जे आयोजन केलेलं आहे ॲपल प्रीस्कूल, सर्वप्रथम मी आजची जी थीम आहे आणि ज्या पद्धतीनं मुलं परफॉर्म करत आहेत त्याच्याबद्दल सर्वांना मी एकदा विनंती करतो की जोरदार टाळ्या वाजू द्या.
अतिशय चांगली थीम आहे आणि मुलं एकदम म्हणजे अक्षय त्याचं जे गाण्यांची निवड आहे ती खूप आपण जे रेग्युलर गॅदरिंग्स पाहतो त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं पाहिल्यासारखं किंवा वेगळं जाणवत आहे या ठिकाणी. आणि मुलं देखील त्याला तेवढ्याच उत्स्फूर्ततेने प्रतिसाद देत आहेत. या कार्यक्रमासाठी जे चीफ गेस्ट आहेत आदरणीय प्रिन्सिपल सर, जे की एक कलाकार आहेत स्वतः, म्हणजे मस्ती की पाठशाला ही जी थीम आहे त्याला अतिशय साजेसे ते व्यक्तिमत्व आहे. ज्यांनी तारे जमीन पर बघितला त्यांच्या लक्षात आलं असेल. त्याचबरोबर जे आदरणीय ओक सर आहेत, त्याचबरोबर इतर जे सामाजिक कार्यरत असणारे जे आदरणीय व्यक्तिमत्व आहेत त्या सर्वांना नमस्कार. खरंच मी पण या गोष्टीवर ठाम आहे की हा पाया जो आहे फाउंडेशन, म्हणजे वयाची 0 ते 7 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा मायनसमध्ये जाऊया आपण, म्हणजे मुलं जे बाळ असतं किंवा ते आईच्या पोटात असल्यापासून ते किमान 7 वर्ष हा जो काळ आहे तोच पाया आहे. म्हणजे आपण ज्या मोठ्या मोठ्या इमारती बघतो ज्या किती उंच असतील किंवा ब्रिटिशकालीन काही इमारती आहेत आपण बघतो त्या अजून टिकलेल्या आहेत. त्याचं कारण आहे की त्यांचा पाया, आणि तो पाया म्हणजे जसं शिक्षण क्षेत्रामध्ये किंवा माणसाच्या आयुष्यामध्ये तो माणूस जो घडतो तो ते याच कालावधीमध्ये घडतो. आणि अशा कालावधीमध्ये नेमकं आपल्या पालकांची किंवा आमच्या समाजातील लोकांची धारणा अशी आहे, कारण आता मी पोलीस क्षेत्रात आहे, आमच्या काही पोलीस बांधव असतात, त्यांच्या बदल्या किंवा आमच्या सर्वांच्याच बदल्या होत असतात. त्यांची धारणा अशी आहे की काय हरकत काय येतात आता तर मुलं आणखी 1ली 2रीला आहेत, 4थी 5वीला आहेत, 8वी 9वी 10वीपासून बघूया ना आपण चांगल्या ठिकाणी शाळा ॲडमिशन घेऊया, तिथं सेटल होऊया, असं काही पालकांची धारणा असते. परंतु मला ते पटत नाही. माझं म्हणणं असं आहे की जो पाया आहे त्या पाया जो बेसिक जे वय आहे त्यांचं, त्याच काळात त्यांच्याकडे एकदम अतिशय सेन्सिटिव्हली आणि अतिशय जागरूकतेने पालकांनी लक्ष दिलं पाहिजे. तो पाया जर मजबूत झाला तर त्याच्या पुढे इमारत ॲटोमॅटिक ते होत जाणार आहे. त्यामुळं आणि या गोष्टीमध्ये पालक, शाळा आणि मुलगा असा त्रिकोण आहे माझ्या माहितीनं, की त्या तीन बाजूचे म्हणजे पालक, शाळा आणि तो मुलगा हे तिघं जर एकमेकाच्या सोबतीनं असतील तर तो मुलगा त्याला कोणी रोखू शकणार नाही, की त्याला काहीतरी कळलं किंवा काहीतरी अचिव्हमेंट करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. आता या ठिकाणी भाषण द्यायला बसणं म्हणजे मला अपेक्षित नाही आहे, कारण मुद्दे भरपूर आहेत. मी एकतर स्पर्धा परीक्षा देऊन एका कुठल्या तरी शासकीय पदावर आहे, हा एक मुद्दा आहे जो की सगळ्या आपल्या प्रत्येक पालकाला काय वाटतं माझ्या मुलानं काहीतरी बनलं पाहिजे, त्या रोलमध्ये पण मी या ठिकाणी उभा आहे. दुसरं मी ज्या क्षेत्रात आहे पोलीस क्षेत्रामध्ये जे गुन्हेगारांशी किंवा क्राईमशी संबंध येतो माझा, त्या क्षेत्राविषयी देखील तुम्हाला जाणून घेण्याची उत्सुकता असू शकते. त्याचबरोबर मी स्वतः एक पालक आहे. माझ्या मुलांबाबतीत मी काय काळजी घेतो किंवा मी काय हे पण मला तुम्हाला सांगायची इच्छा आहे. परंतु वेळ खूप कमी आहे, सर्वजण वेगळ्या मोमेंटममध्ये आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्यापैकी कोणीतरी किंवा आपल्यापैकी पालकांना काय अपेक्षित आहे की मी आज कुठल्या विषयावर किंवा काय तुम्हाला सांगावं, असं एखादं तुम्ही तुमच्यातून कोणी मला सांगा, म्हणजे त्या विषयावर मी तुम्हाला सांगू शकतो. तर मी माझ्या पद्धतीने माझं जर भाषण केलं तर ते तसं स्टेजवाला वाटत नाही आहे. आपल्यापैकी कोणीतरी मला अपेक्षित आहे की तुम्ही सांगा काय अपेक्षित आहे, तुम्हाला काय ऐकायला म्हणजे माझ्याकडून काय अपेक्षित आहे. एक पालक म्हणून लहान मुलांकरता तुम्ही कसं बघायला पाहिजे. ओक सरांनी विचारलं आहे की एक पालक म्हणून लहान मुलांच्या बाबतीत आपण काय काळजी घेतली पाहिजे. तर या बाबतीत माझं म्हणणं असं आहे की मुलांच्या बाबतीत
सगळ्या ओव्हरऑल माझा जो 10 वर्षाचा पोलीस क्षेत्रातला अनुभव, मी जे समाज, आता तुम्ही समाज जिथं तुम्हाला समाज जसा दिसतो त्याच्या खाली जो समाज असतो तो आम्ही पाहतो. म्हणजे तुम्हाला जो दिसतो तो समाज नसतो. म्हणजे अंडरग्राऊंड जो म्हणतो ना आपण, ती बाजू आम्ही समाजाची बघितलेली आहे. त्यावरून मला असं वाटतं की तुम्हाला थोडक्यात सांगणं महत्त्वाचं आहे की मुलांना तुम्ही अतिशय सेन्सिटिव्हली विचार करून या कालावधीमध्ये त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सगळ्यात एक नंबरला जी गोष्ट आहे, तुम्हाला असं वाटेल की आता शाळा, शिक्षण, अभ्यास याच्यापेक्षा सगळ्यात एक नंबरची गोष्ट मला ही वाटते की इमोशनल इंटेलिजन्स, भावनात्मक विकास किंवा भावनात्मक बुद्धिमत्ता त्याची. म्हणजे मुलांचा भावनात्मक विकास होणं अतिशय आवश्यक आहे. भावनात्मक विकास कशाने होऊ शकतो, तर आपण मुलांबद्दल भावनात्मक, आता माझं उदाहरण मी जर द्यायचं झालं तर लहानपणी माझे आई वडील कारखान्यामध्ये वायरमन म्हणून ड्युटी करायचे आणि आई शेतामध्ये एक प्रकारे मजुरीचं काम करायचे. मग जेव्हा माझं मला असं वाटायचं की माझे एवढे आई वडील माझे कष्ट करतात, हे कष्ट कसं मी थांबवू शकेन. कारण त्यांनी माझ्यासाठी, आता समजा मी पाहायचो की ते त्यांच्या स्वतःसाठी कुठली गोष्ट कधी घ्यायची नाही, परंतु माझ्या शिक्षणात, मी एका खेडेगावातून आलेलो आहे. खेडेगाव म्हणजे बीड जिल्ह्यातलं केज तालुक्यातलं सारणी म्हणून गाव आहे. त्या पंचकृषीमध्ये जेव्हा माझं सिलेक्शन झालं त्यामुळे त्या पंचकृषीमध्ये मी पहिलाच फौजदार. त्यामुळे त्या सगळ्या लोकांना कौतुक आहे, आणखी देखील कौतुक आहे त्या लोकांना सर्वांना. मग त्या परिस्थितीतून मी फौजदार कसं झालं, तर त्याच्या मागे तेच इमोशनल इंटेलिजन्स किंवा इमोशनल भावनिक कारण आहे की मला वाटायचं की आईवडील त्यांची बाजू कशी असायची की ते 100% द्यायचे. म्हणजे ते स्वतःचं पोटाला चिमटा काढून माझ्यासाठी शाळेला वस्तू खरेदी करायचे किंवा शैक्षणिक सामान, आई शिलाई काम पण करायची शेती करून, आणि मग ते करून ते माझ्यासाठी लागणारे शैक्षणिक साहित्य असेल, शाळेचे युनिफॉर्म असेल ते खरेदी करायचे. मग ते मला दिसायचं. उलटा परिणाम माझ्यावर काय झाला की हे माझ्यासाठी एवढं करतात. मला 2 महिने होत्या, वडिलांनी ते कर्जबाजारी झाले, ते सगळं लग्न आपण म्हणतो बघ, लग्नाचा खर्च वगैरे असतो, त्याच्यात ते कर्जबाजारी झालेले. मग त्याच्यातून ते माझ्यासाठी शाळेला महत्त्व द्यायचे किंवा मला लागेल ते, कारण मी शाळेत टॉप असायचो पहिलीपासून. मग त्यांना वाटायचं की करतोय पोरगा तर त्याच्यासाठी आपण करायला पाहिजे. मग माझ्या डोक्यात काय असायचं उलटं, हे आपल्यासाठी एवढं करतायत तर मग आपण यांना हे कष्ट करावं लागू नये यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, हे विचार तेव्हा माझ्या डोक्यात यायचे. हा जो इमोशनल गोष्ट आहे ह्याच्यामुळेच म्हणजे मला दुसरं काही दिसत नव्हतं. मग आपल्याला काय करायचं आहे, आपण काहीतरी बनायचं आहे. मग याच्यातूनच अनेक गोष्टीचा संघर्ष झालेला आहे. म्हणजे ॲक्च्युली कमावू शिका जसं म्हणतात, जिथं त्या शाळेत मी जिथं शिकलो तिथं कमावू शिका योजना नव्हती, तरी पण मी पार्ट टाईम मेहनतीचं काम करून शिकायचो. ते सगळं गोष्ट करून मी स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळवलं, आज इथपर्यंत आहे. म्हणजे माझा मुद्दा हा आहे की भावनिक, म्हणजे मुलांना आपण 100% त्यांच्यासाठी देतच असतो, प्रत्येक पालक देत असतो, परंतु त्यांच्यासाठी वेळ पण देणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यांना आपण प्रेम तेवढंच देणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे त्यांची भावनिक विकास झाला पाहिजे आणि त्यांच्यामध्ये ते प्रेरणा निर्माण होईल. त्याच्यातूनच ते काहीतरी, सर्व शैक्षणिक सुविधा तर उपलब्ध आहेतच, परंतु त्यांच्या मनात ती भावना तयार झाली पाहिजे की आपल्याला काहीतरी बनायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण त्यांच्यासोबत तेवढ्या भावनिकतेनं आपण पण अटॅच राहिलं पाहिजे. हा एक मुद्दा. आणि दुसरं, आता आम्ही पालक म्हणून मुलांसाठी काय केलं पाहिजे, तर काही गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे की बाबा सगळ्यात महत्त्वाचं जी मोबाईल आपण म्हणतो, टेक्नॉलॉजी, आधुनिक काळामध्ये जो सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आज, की मॅडम मी सुरुवातीलाच सांगितलं की तुम्हाला स्क्रीनवर एखादी स्टोरी दाखवली तर सगळेजण सारखीच लिहिणार आहेत, परंतु ती जो स्टोरी मी सांगितली सगळेजण सारखे चित्र काढतील, परंतु मी जर सांगितली तर प्रत्येकाच्या डोक्यात वेगळं चित्र निर्माण होईल. म्हणजे टेक्नॉलॉजीमुळे किंवा मोबाईलमुळे कुठंतरी बुद्धीचा विकास कमजोर होत चालला आहे.
मग याच्यासाठी काय करता येईल? तर पालक म्हणून कधी कधी आपल्याला म्हणजे बऱ्याच वेळा नाही म्हणजे नाही, नाही म्हणजे नाही हे आपल्याला शिकलं म्हणजे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण मी बघतो माझे मुलं बऱ्याच वेळा मोबाईल मागितला किंवा टी व्ही चालू करायची म्हटलं आणि मी ठामपणे नाही म्हणून सांगितलं तर ते ऑटोमॅटिक पर्याय शोधतात. एक तर कोणाच्या मित्रासोबत खेळतील, मित्र नसतील खेळायला तर मला म्हणतील तुम्ही माझ्यासोबत खेळा. मग आपली पण तयारी पाहिजे की त्यांच्यासोबत आपण खेळायची तयारी पाहिजे. कारण त्यांना ऑप्शन पाहिजे. तुम्ही जर मोबाईल आणि टी व्ही नाही म्हटलं तर त्यांना ऑप्शन पाहिजे. ऑप्शन आपण आपल्या कामात राहणार. मग ते परत तोच विषय, ते जर त्यांनी मोबाईल आणि टी व्ही पाहण्यापेक्षा जर खेळण्यात वेळ घालवला तर काय होईल? एक तर त्यांचा शारीरिक विकास पण होईल आणि त्यांना हा जो मोबाईलमुळे किंवा टी व्हीमुळे जे म्हणजे मेंदू किंवा आपलं मनामध्ये त्यांचे जे विचार तयार होणार आहेत वेगळे किंवा मनामध्ये विचार करण्याची क्षमता कमी होणार आहे. थोडक्यात त्याला काय म्हणते चालना मिळेल. म्हणजे ऑप्शन दिला पाहिजे. म्हणजे सोपं आहे मोबाईल नाही द्यायला पाहिजे की हे म्हणणं सोपं आहे आणि आपण बंद करून ठेवणं. आपण बघतो, आम्ही बऱ्याचशा केसेस बघतो की बाबा सुसाईड केली मुलांनी, मोबाईल काढून घेतला आईने आणि मुलाने सुसाईड केली असे, किंवा मोबाईल काढून घेतला म्हणून खून केला, असे पण प्रकरण आहे. ते तर पुढचा विषय आहे, परंतु त्याचं बेस इथंच आहे ना. आतापासून आपण सवय काय लावली पाहिजे? आपल्याला त्यांचा मोबाईल काढून घ्यायचा आहे किंवा टी व्ही काढून घ्यायची तर आपल्याला स्वतःला त्यांच्यासोबत बाहेर जाऊन खेळण्याची तयारी पाहिजे. म्हणजे त्यांना ऑप्शन आपण दिला पाहिजे. त्याच्यानंतर विषय येतो अभ्यासाचा. म्हणजे माझ्या दृष्टीनं सगळ्यात महत्त्वाचा तुमचा भावनिक विकास आहे. तुमच्यामध्ये आत्मप्रेरणा पाहिजे, तुम्हाला सवयी किंवा तुमचे शारीरिक विकास पण पाहिजे. सगळ्या गोष्टी तुम्ही जाता, काही मुलं इथं होते अतिशय डान्स, त्यांना सगळ्यांना सारखा डान्स शिकवला गेला, परंतु त्यातले काही अतिशय एकदम फ्लुएंटली डान्स करत होते. म्हणजे म्हणजे लहान मुलं म्हणजे असे पाण्याच्या प्रवाहासारखे असतात. त्यांना ते प्रवाह अडवला नाही गेला पाहिजे. त्यांना रोकटोक जर केली त्या प्रवाहाला फक्त दिशा देता आली पाहिजे व्यवस्थित, म्हणजे ते बरोबर त्याच्या डेस्टिनेशनला जातील. परंतु तुम्ही जर अडवलं तर मग ते विचलित होतील किंवा काही जण थांबतील. परंतु त्यांना जर दिशा दिली गेली तर बरोबर ते त्यांचा फ्लो आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे अभ्यास. अभ्यासाचा महत्त्व माझं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही त्यांना परीक्षेच्या वेळी बर्डन नका देऊ. ती एक प्रोसेस आहे. अभ्यास म्हणजे एक प्रोसेस आहे, सातत्यपूर्ण. त्यांचं एक शेड्यूल बनवलं पाहिजे. त्यांना स्वतःला विचारून त्यांना बसवायचं, सांग म्हणायचं तुला कधी वेळ अभ्यास करायला आवडेल, तुझं शेड्यूल सांग. सकाळी उठल्यापासून तू किती वाजता उठणार, तुझी शाळा किती वाजता आहे, असं आपण त्याच्याच म्हणजे त्याला विचारूनच एक शेड्यूल बनवायचं आणि त्या शेड्यूल पाळायची सवय लागली पाहिजे. एकदा माणूस कसा आहे, कुठली सवय लागली की त्याच्यामध्ये बदल होतो. चांगली जर तुम्हाला एखादी गोष्ट चांगली करायची आहे, तर व्यायाम एखाद्याला सुरू करायचा आहे तर 2 दिवस करून उपयोग नाही आहे. तर ते कंटिन्यू सवय लागली तर ॲटोमॅटिक तो तुमच्या शरीरामध्ये बदल दिसणार. तसं मुलांना देखील कंटिन्यू तेवढ्या वेळेमध्ये अभ्यासात बसण्याची सवय लागली पाहिजे. आणि मग अचानक परीक्षा आली तर लगेच तुम्ही परीक्षेचं बर्डन परीक्षा असं नाही. रोज जर तुम्ही अभ्यास करत असेल तर अचानक परीक्षा येईल आणि जाईल. परीक्षेच्या वेळी बर्डन नको, ती एक प्रोसेस आहे. म्हणजे अभ्यास हा अचानकच तुम्ही एकदम वाढवला तर ते मागचं पण विसरून जाणार, परीक्षेचं पण विसरून जाणार आणि मग त्याचे मार्क कमी येणार. त्यापेक्षा तुम्ही रोज त्याला जर शिस्त लावली तेवढ्या वेळ बसायचं म्हणजे बसायचं, तर ते परीक्षा आली आणि निघून गेली कळणार पण नाही त्याला. असं त्याला वाटलं पाहिजे, त्याला असं आज परीक्षा आहे उद्या परीक्षा असं त्याच्या डोक्यात नाही आलं पाहिजे. ते भाग आहे. रोज अभ्यास करतोय, परीक्षेमध्ये जाऊन ते फक्त लिहायचं आहे आणि पुढे चालायचं आहे. म्हणजे तो फ्लो असा कुठेतरी डिस्टर्ब नाही झाला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि मी एक उपक्रम राबवला की माझ्या मुलाचा वाढदिवस जेव्हा असतो तेव्हा मी काहीतरी त्याला आता आपण पार्टी अरेंज करणं, सगळ्यांना बोलवणं यापेक्षा ते तर करायला ते ठीक आहे, आपापल्या याच्यानुसार तुम्ही करू पण शकता. परंतु जर अजून एक उपक्रम राबवला तुम्ही लक्षात घ्या की त्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्याला कुठेतरी ऐतिहासिक ठिकाणी त्याला फिरायला मिळेल. जसं की मी
एकदा एका बड्डेला त्यांना शिवनेरी किल्ला दाखवायला नेला. शिवनेरी किल्ल्यावर थांबून बसून त्यांना आपण शिवाजी महाराजांचा इतिहास तिथे किल्ल्यावर बसून सांगितला. किंवा कधी आपण त्यांना कलेक्टर ऑफिसला घेऊन जाऊ शकतो. कलेक्टर प्रत्यक्ष त्यांना आपल्याला कलेक्टर बनवायचं तर कलेक्टरच्या समोर जाऊन त्यांना दाखवू शकतो. अशा प्रकारचे आपण उपक्रम राबवू शकतो. आता वेळ खूप कमी आहे, तुमचा फ्लो वेगळीकडे आहे, त्यामुळे पुढच्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा. परत एकदा सर्वांनी मुलांच्या या परफॉर्मन्सबद्दल टाळ्या वाजवून शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद. Please, a big round of applause for Amol Sonare sir. At Apple Tree School, we believe in nourishing every seed so it can grow into fruitful tree. Today, we are joined by someone who truly understands the value of growth and education. To share their thoughts and encourage our little ones, I would like to call upon stage our today's chief guest, Dr. Uday Bhoi sir, to say few words. सर्वप्रथम सगळ्यांना माझा नमस्कार. आजचा हा गॅदरिंगचा प्रोग्राम आपल्या शाळेचा ॲपल स्कूल प्रायमरी स्कूल आणि या ठिकाणी सर्व आलेले पालक विद्यार्थी, या शाळेच्या संचालिका पाटील मॅडम, तसंच सोनवणे सर, ओक सर आणि सर्व पालकांना माझा नमस्कार. बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा ठेवा. खरंच हे बालपण आम्ही सोडलं आहे, हे परत येत नाही, हे जगता आलं पाहिजे. आणि हे पाहिल्यानंतर जेव्हा आपण समोर बसलेलो असतो तेव्हा आपल्याला हे मन भरून जगता आलं पाहिजे. मी मन भरण्याच्या एक गोष्ट सांगतो. मी बहिणाबाईंची एक कविता वाचली. त्या कवितेत इतकं सुंदर लिहिलं आहे त्यांनी की प्रत्येक झाड आपल्याला काहीतरी फळ देतं आणि प्रत्येक झाडाचा काहीतरी उपयोग पण आहे. म्हणजे आपण पिकवलं ते येणार, पण म्हणे मन भरणारं झाड आहे काय? आणि ते मन भरतं म्हणे झाड, ते कोणचं? तर उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा सगळ्या किंवा पानगळ झाल्यानंतर सगळी झाडं वाढलेली असतात, पावसाळा येणार असतो आणि त्यावेळेस एक झाड असतं, त्याला लाल रंगाची फुलं असतात. कोण सांगणार? पळसाची पानं नाही, ती लाल जेव्हा पाऊस पडतो, गुलमोहराचं झाड. बहिणाबाई सारखी बाई ती अडाणी, आपण तिला अडाणी म्हणू शकतो का? ती सांगते मन भरणारं झाड आहे म्हणते. सगळी झाडं देतात पण मन भरणारं झाड कुठे आहे? मला सांगायचं आहे की माणूस जगत असताना 3 टप्प्यामध्ये आपण त्याचा विकास बघतो, शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक. शारीरिक आणि बौद्धिकवर भरपूर काम केलं जातं, पण खरं नीड असते. माणूस जे म्हणतो की मला शांतता हवी, आनंद हवा, मन भरणारं झाड कुठे आहे? त्याच्यावर कोण काम करणार? केव्हा काम करणार? बालपण सुटतं, माणसाच्या आयुष्यात ओझी येतात, जबाबदाऱ्या येतात आणि जबाबदारी जगत असताना केव्हा ते बालपण सुटतं ते माहीत कळतच नाही. क्रिएटिव्हिटी येणारच नाही. जेवढी तुम्ही मोठी माणसं बघताल ना, आपण बघू तर त्यांच्यामध्ये तो बालिशपणा असला पाहिजे. जोपर्यंत त्याच्यात तो बालिशपणा आहे तोपर्यंत तो क्रिएटिव्ह काम करू शकतो. त्याला कसलीही प्रश्न पडू शकतात, तो काहीही करू शकतो, कुठपर्यंतही जाऊ शकतो. हा बालिशपणा जपला पाहिजे. मी त्याला जिवंतपणा म्हणतो. मी कलाकार म्हणूनच नाही म्हणत, कुठल्याही क्षेत्रातला माणूस असतो त्यामुळे ज्याला प्रश्न पडतात ती बालिश वाटतात बऱ्याचदा आपल्याला, कारण त्याच्यातलं ते बालपण जिवंत असतं. तर हे आपल्याला ते जिवंत राहण्यासाठी, जसं आज इथे आल्यानंतर ही मुलं छान, म्हणजे आपण म्हणतो ना नाचता नाही येत, अरे ठीक आहे, डोलता तरी येईल, गाता येत नाही, मान्य आहे. आपलं पण गुणगुणता नक्कीच येतं, तर गुणगुणावं पण, थोडंसं डोलावं पण, जगून घ्यावं. कारण जगताच येत नाही, पण आयुष्याची अशा काही गोष्टी आपण काळानुसार सगळं करतो, पण जगणं राहून जातं. तर हे जे काय सगळं आहे ना, हे बालपणाशी निगडीत. त्याच्यासाठी म्हणतो हा बालपण संपला नाही पाहिजे. मी सांगतो मॅडम, जसं आज बघता ते इतकं फ्रेश एनर्जेटिक वाटतं, ते त्याचं कारण कुठे ते काय याच्यामध्ये आहे. तर ही इतकी एनर्जीफुल असतात
इतके आनंद असतात, त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघितल्यानंतर आपण आनंदी होतो, सगळं विसरायला होतं. असं मला वाटतं, सगळ्यांनाच वाटत असणार आहे असं 100%. विसरतो आपण माणूस. लहान मुलाचं हसू बघितल्यानंतर छान वाटतं. त्यांच्यात काम अवघड आहे, काम करणं प्रचंड अवघड आहे. या स्कूलच्या स्टाफला खरंच त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे, कारण एकाच ठिकाणी ही मुलं नाचताना त्यांना प्ले करताना बघताना खूप छान आहे. आणि त्या अजून एक या गोष्टीतलं ॲड करायचं असं आहे की याच्यातले पालक पण उत्साही आहेत, पालकांचा पण परफॉर्मन्स आहे. अर्थातच पालक एवढे जर आजकाल सगळंच बदलायला लागलं आहे. पालक उत्साही झाल्यामुळे मुलांना आपोआपच मोटिवेशन मिळतं. मुलांमुळे आपण घेतो, आपल्याकडनं मुलांना मिळतं. हे सगळंच या ठिकाणी बघायला मिळत आहे. आणि हे सगळं घडवून आणणारी ही जी शाळा आणि पाटील मॅडम, तुमचे खरंच धन्यवाद मॅडम. हे सगळं तुम्ही घडवून आणलं आणि असंच सगळ्यांचं गॅदरिंग व्हायला पाहिजे. इन्व्हॉल्वमेंट असलीच पाहिजे. मुलं परफॉर्मन्स झाला, चाललो आपण घरी असं नको. आपण ॲप्रिशिएट करायला पाहिजे. जेव्हा दुसऱ्याचं आपण ॲप्रिशिएशन करतो किंवा ज्याला ॲप्रिशिएट करतो ते खूप चांगलं असतं. मी कालच एका सैनिकी शाळेत जाऊन आलो नांदेडला. त्या ठिकाणी मी पाहिलं, तिथल्या स्टाफचं एक पाहिलं. स्टाफ स्वतःबद्दल नव्हतं सांगत. आम्ही आता स्कूल कनेक्ट प्रोग्राममध्ये आहोत, तर आम्ही ती शाळा कनेक्ट केली. त्यांचे उपक्रम 5 वर्षासाठी आम्ही राबवणार आहोत. तर त्या ठिकाणी मी पाहिलं, प्रत्येक शिक्षक समोरच्या शिक्षकाबद्दल चांगलं सांगत होता. कारण माणसाला दुसऱ्यातलं नेहमी वाईटच दिसतं. जेव्हा माणूस दुसऱ्याची तारीफ करतो त्याच्यात सगळं आलं. तुमचे किती चांगले रिलेशन आहे. मी लता मंगेशकरांची एक मुलाखत टी व्हीवर चालू होती, त्यावेळेस म्हणजे त्यांचं चालू ते बघितलं, बरीच वर्ष झाली. तर त्यांना प्रश्न केला होता की तुम्हाला तुमच्या बाबांकडनं काय मिळालं, कुठला संस्कार मिळाला. तर एक संस्कार त्यांनी सांगितलं, म्हणजे आमची परिस्थिती तेवढी फारशी चांगली नव्हती. आमच्याकडे जर काही केलं गेलं सणाच्या दिवशी तर ते खूप कमी यायचं सगळ्यांच्या वाटेला. पण तरीही जर त्यावेळेस कोणी आला, आमच्याकडे पाहुणा आला किंवा कोणी आलं आणि जर त्याला काही द्यायचं झालं किंवा भिक्षकोरी आला तर त्याला जर द्यायचं झालं तर जे आमच्याकडे बनवलेलं असायचं, जे सगळ्यात चांगलं असेल, समजा खीर बनवलेली असेल आणि 5 लोकांच्याच वाटेला एवढीच असेल वाटीभर, तर बाबा सांगायचे त्याच्यात एक वाटी समोरच्याला दे. तर हे याचं एक कारण असं की जे ज्याच्याकडे चांगलं आहे आपण आधी चांगलं द्यायला शिकलं पाहिजे, तर आपण चांगलं घ्यायला शिकतो. आधी देता आलं पाहिजे, जे सगळ्यात अवघड आहे, आणि घेणं हे सगळ्यात सोपं आहे. त्याच्यावर देता आलं पाहिजे. लता मंगेशकरांनी सांगितलं याच्यातनं आम्ही घडलो. ही जी मंगेशकर फॅमिली यांचा हा थॉट आहे. तर हे सांगायचं असं की आपण सगळं हे बालपणात रुजलेल्या गोष्टी असतात. आणि बालपण म्हणूनच सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की लहानपणातच संस्कार घडली जातात. मला काही ते आपलंच मानसशास्त्राचं लेक्चर द्यायचं नाही आहे, फक्त छान वाटलं. मुलांकडे बसताना नाचताना आपण सगळं विसरून जातो. मी आता जाणार होतो, गेस्ट आमचे आलेले जे काही स्कूलकडे प्रोग्राममध्ये काही बाहेरून आलेले आहेत त्यांना जेवायला घेऊन जायचं. मी शेवटी बाकीचे टीचर्सना पाठवलं, मी इथे बसलो, माणूस पाठवून दिला. छान वाटतं. क्षणभर का असं ना ते सगळी टेन्शन्स बाजूला राहिली, आनंदी झालो, छान वाटलं. इथून जाईल मग मी एकटा जेवेल आणि झोपून जाईल, पण बरं वाटतं जरा. तर असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, म्हणून हे असे एन्जॉय करावे प्रोग्राम. निदान शाळेमध्ये होतात, ॲन्युअल्स होतात, इतर कार्यक्रमात पण पालकांनी सहभाग घ्यावा. आणि मॅडमनी जसं जोडलं हे असंच पुढे चालत राहू. आपलं हे 9वं वर्ष होतं, अशीच पुढे 100 वर्ष काय अजून मोठी संस्था व्हावी अशी माझ्याकडनं शुभेच्छा. थँक्यू for your lovely and motivational words. Please big round of applause for Dr. Uday Bohri sir.